دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، روحانی مجلس میں آج ہم شامل ہوئے ہیں۔ روحانی مجلس میں شامل ہونے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرحوم روحانیوں کے ایصال ثواب کے لیے شامل ہوتے ہیں، اپنی تسبیح، دعاؤں اور صلوات کا ثواب بخشتے ہیں۔ اس میں ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی موت بھی یاد آئے، اپنی روح کا بھی خیال آئے، اور جس شخص کو اپنی موت یاد رہتی ہے اور خدا یاد رہتا ہے اس کے اعمال ہمیشہ قابو میں رہتے ہیں، اور جس کے اعمال قابو میں ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں دنیاؤں میں، دونوں جہانوں میں سرخ رو ہوتا ہے، آباد ہوتا ہے۔ روحانی مجلسوں کا ایک پہلو دینداروں یہ بھی ہے کہ اس میں ہم علم کی باتیں کرتے ہیں، واعظ و نصیحت اور گنان سنتے ہیں، جس سے ہماری روح کو فیض پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم علم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی آپ نے علم کی بات ہی سنی کہ علم سے تو رب پہچانا جاتا ہے، لیکن آج جو علم کی بات کریں گے ہم پیروں کی زبانی بات کریں گے۔ آج اس مجلس میں جو علم کے حوالے سے بات کی جائے گی وہ یہ کہ ہمارے پیروں نے گنانوں کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، روحانی تعلیمات کے حوالے سے اور روحانی مجلس کے حوالے سے ایک گنان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیندارو، گنان ہمارے طریقے میں ویسے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے اعمال میں، مذہبی اعمال میں ان کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ ہر مجلس میں شام کو جماعت خانے میں ہم گنان پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور پتہ نہیں کہ اس کے لیے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، کہ گنان سے، بدقسمتی سے ہم روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دور کس طرح ہوتے جا رہے ہیں؟ گنان تم روز بولتے ہیں، دور اس طرح ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم گنان کی زبان سے بہت دور ہو گئے ہیں، گنان کی لینگویج سے بہت دور ہو گئے، اس لیے جو گنان تھوڑے بہت پڑھے بھی جاتے ہیں وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ میسج جو روح کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا۔ آپ محض الفاظ کسی کو سنائے تو وہ کانوں تک جائیں گے، لیکن اگر معنی سنائے تو انٹلیکٹ کو اپیل کرے گا، عقل کو اپیل کرے گا، دل کو وہ بات جائے گی۔ اگر معنی سمجھ میں نہ آئے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو روح کو اس کا فیض پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج پیر شمس ماں باپ رحمت اللہ علیہ کا ایک گنان جو ہم روحانی مجالس میں بھی پڑھتے ہیں، روحانی تعلیمات کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں، پنجابی زبان میں ہونے کی وجہ سے ویسے بھی دوسرے گنانوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے آج اس گنان کو سمجھنے کی بات ہم کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پیروں کے احسانات کی تھوڑی سی احسان مندی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ گنان ہے کہ سبھاگا اس دنیا دے وچ کیا گن آوے، کیا گن ویسی نال سبھاگا۔ سبھاگا کا لفظی ترجمہ تو خوش قسمت ہوتا ہے، یعنی فارچونیٹ وان، نصیبدار، اے سبھاگا، اے نصیبدار آدمی، لیکن یہاں سبھاگا پیر شمس ماں باپ کا ایک چیلا تھا، ایک مرید تھا، ایک شاگرد تھا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے پیر شمس ماں باپ یہ گنان فرماتے ہیں۔ گنان پنجابی زبان میں پیر فرماتے ہیں، اے سبھاگا اس دنیا دے وچ کیا گن آوے، اس دنیا میں تو کیا لے کر آتا ہے، کیا گن ویسی نال سبھاگا، اے سبھاگا کیا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہماری ابتدا اور انتہا دونوں سامنے رکھ دی کہ جب ہم پیدا ہوئے تب بھی خالی ہاتھ، جب جاتے ہیں تب بھی خالی ہاتھ، اور یہ ساری دنیا میں جو ہماری دوڑ دھوپ ہے اور اس دوڑ دھوپ میں جو ہماری بڑائیاں ہیں اور اس بڑائی کے ساتھ جو ہماری برائیاں ہیں، ان سب کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے جو ہم کماتے ہیں۔
اور جس کے بارے میں پیر فرماتے ہیں ذرا سوچ لو، بات دینداروں سب سے اچھی وہ ہے جو سچی ہو، اور سچی بات کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ مند ہوتی ہے۔ پیر نے سچی بات کہی ہے، اس دنیا دے وچ کیا گن آوے، کیا گن ویسی نال سبھاگا، اے سبھاگا اس دنیا میں کیا لے کر آیا ہے اور تیرے ساتھ کیا اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اے سبھاگا ناگو تو آیو نے ناگو تو ویسی، کرگن ونج ویپار سبھاگا، اے سبھاگا ناگو تو آیو یعنی خالی ہاتھ آیا ہے، ناگو تو ویسی یہ جملہ گنانوں میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ناگو تو آیو بندے ڈھکیو تو لوڑے، حالت ر کماوے نے پلت ر کو کھوے، پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے، کہ تو خالی ہاتھ آیا ہے، دنیا کو کمانے میں تو آخرت کو بیچ دیتا ہے اور پاپ کر کے ست دھرم سچا مذہب کو چھوڑتا ہے اور ایسا بھرم کرتا ہے، ایسی غلطیاں کرتا ہے۔ ایسی غلطی میں مت پڑ اور ہوش و حواس قائم رکھ کر کام کر۔ اے سبھاگا ناگو تو آیو ناگو تو ویسی، جیسا تیرا جنم ہوا ویسا تو مرے گا، جیسا تو آیا خالی ہاتھ ویسا تو جائے گا۔ دینداروں مثال دیجئے دنیا میں کوئی ایک مثال کہ کوئی شخص کچھ لے کے پیدا ہوا اپنے ساتھ، یا جاتے وقت دنیاوی سامان میں سے کچھ اپنے ساتھ لے جانے کے قابل ہوا ہو۔ مولا نے فرمایا جب تم یہ دنیا چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے دکان، تمہارے انڈسٹری، تمہارے کپڑے، تمہارے کاروبار، زیورات، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ جو چیز تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہاری روح ہے۔ ناگو تو آیو ناگو تو ویسی، کرگن ونج ویپار، کچھ کاروبار کر لے۔ کہتے بھائی وہی تو ہم کرتے ہیں، صبح سے رات تک کیا کرتے ہیں؟ پیر فرماتے ہیں یہ کاروبار نہیں، یہ کاروبار تو دنیا کے ہیں، اس میں تو صرف پیٹ بھرنے کے حد تک کرنا چاہیے۔ ہمارے پیروں نے گنان میں جو مثالیں اور جو تشبیہات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ یہ دنیا بازار ہے، دنیا سرائے میں تو ہے مسافر، دنیا ایک سرایہ ہے اس میں ہم مسافر ہیں، یا یہ دنیا بازار ہے اس میں ہم ایک ایجنٹ کے طور پہ آئے۔ پہلے میں نے ایک واز گنان کا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جی شیٹھ کہے تم سامڑو وانو تر ونج روڑو کری لاؤ، دایا تھا جو تم نے شیدو شکھامن لابھ گھڑے رو کری لاؤ۔ کہ سیٹھ نے اپنے ایجنٹ سے کہا کہ دنیا میں جاؤ، بیپار کر کے آؤ اور دیکھو اچھی طرح کمائی کر کے لانا۔ تو ہم سے کہا گیا یہ دنیا ایک بازار ہے، ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، انے سب جگ ون جنے آیا، ون جی شکو تو ون جو مورا بھائی، نئی کا خاشو پھوکٹ پھیرا۔ یہ دنیا ہاٹ پاٹ بازار ہے اور ساری دنیا بزنس کرنے کے واسطے آئی ہے، لیکن یہ بزنس دنیا کا نہیں، آخرت کا۔ اس بزنس میں سرمایہ کون سا لگتا ہے؟ سرمایہ زندگی کا لگتا ہے۔ زندگی میں سرمایہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ ٹائم ہے، سانسیں ہیں ہماری۔ اے جی 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، یہ جو ہماری پونجی ہے زندگی کی، سانس کی، لمحات کی۔ سیدہ امام بیگم فرماتی ہیں اس میں سے 21,600 دم ہر روز تم گھٹاتے ہو، اور ایک دم جو گزر گیا ساری دنیا کی دولت دے کر ہم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ لے سکتے ہے کوئی دنیا میں جو ہمارے سانس ہمیں ریٹرن کرے؟ ہم دنیا کی ساری دولت دینے کو تیار ہیں۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن تم کہو گے خدایا ہمارا سب کچھ لے لے، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں۔ خدا فرمائے گا پہلے بھی تم نے یہی کہا، لیکن دنیا میں جاتے ہو کول دئی نے جیڑو باہر نسریو، مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو۔ دنیا میں پاؤں رکھ کے کہتا ہے بے خدا حافظ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اب میرے پاس واپسی کا ٹائم نہیں ہے۔
करेगिन वणज व्यापार। दुनिया में जो व्यापार है 48वें जमे मौला जंगबाज तशरीफ ले गए। मुखी से पूछा, मुखी क्या करते हो? खुदाविन ये कारोबार करता हूं। कितना कमाया? खुदाविन बहुत कमाया। देखो अब दुनिया का कारोबार बंद करो, आखिरत की तिजारत शुरू करो। दुनिया का कारोबार बहुत किया, आखिरत के बिजनेस शुरू करो। तो आखिरत का बिजनेस क्या है? हमारे पास जो लम्हात है, जो टाइम है, जो एनर्जी है, उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि आखिरत का घर आबाद हो। क्योंकि दुनिया से हम सब को जाना है। ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये हकीकत है। हम में से कोई ये बावर नहीं कर सकता। ये कोई अफसाना नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। हकीकत है कि एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है। हमारे बाद आने वाले भी सब चले जाएंगे, जैसा कि हमसे पहले वाले आए थे और चले गए। करेगिन वणज व्यापार ए सभागा, नागो तू आयो ने नागो तू वैसी, कुछ न निबसी नाल सभागा। ऐ सभागा, नागो तू आयो, खाली हाथ आया, नागो तू वैसी, खाली हाथ तू जाएगा। कुछ न निबसी नाल, तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं तेरे साथ आएगा। मौत का मंजर बयान करते हैं। ऐ सभागा, पैर पसार पिया विच चौके, कोल न आवे दर्दे सभागा। कि जब हम दुनिया में जिंदा होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कितनी मोहब्बत होती है। एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे को कितना गले लगाते हैं। अब कहते हैं सभागा, पैर पसार पिया विच चौके, मरने के बाद पैर पसार यानी पांव फैलाकर पिया पड़ा रहेगा। विच चौके, वो जो मैयत को रखने का चौकठा आता है लकड़े का, उसके ऊपर तू अपने पांव फैलाए, बेयारो मददगार पड़ा होगा। वही है जिससे सारी दुनिया किसी वक्त प्यार करती थी। आज पैर पसार पिया विच चौके, अपने आंगन में तख्ते के ऊपर तू अपना पैर फैलाए हुए खड़ा है। कोल न आवे दर्दे सभागा, कोई भी खौफ के मारे, डर के मारे तेरे पास नहीं आएगा। इतना बेयारो मददगार हो जाता है वो इंसान। दुनिया की इतनी मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत रियल नहीं है, हकीकत नहीं है। हकीकत खुदा की मोहब्बत है, हकीकत बातिन की मोहब्बत है, हकीकत रूह की मोहब्बत है। ए सभागा, रल भिरावे विदिया की थी, होए हवाले रब दे सभागा। कि तेरे भाई बंद और तेरे रिश्तेदार इतना काम तेरा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तेरे दोस्त थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि की एक रिवायत है, एक इंसान के 3 दोस्त हैं। एक उसकी जिंदगी तक उसके साथ रहता है, दूसरा उसके कब्र तक उसके साथ जाता है, तीसरा खुदा के दरबार तक उसके साथ जाता है। इंसान का पहला दोस्त उसके धन दौलत है, आंखें बंद हुई तो उसमें से कोई भी चीज उसके काम की नहीं है। इंसान का दूसरा दोस्त उसके घर वाले रिश्तेदार है, जो कब्रिस्तान तक आते हैं, कब्र में दफन करके कहते होए हवाले रब दे सभागा, अब तो खुदा के हवाले, अब हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। इंसान का जो तीसरा दोस्त है वो उसके आमाल है, वो उसके आमाल है। केना छोरू ने केना वाचरू, हारे केना माई ने बाप, किसके बच्चे और किसके माँ और बाप, अंत काले जऊ जीव ने एक लू, हरे साथे पुन ने पाप। कयामत के दिन मरने के टाइम पे आखिरी वक्त में हर एक को अकेला जाना है, हर एक के साथ पाप और पुण्य, उसके आमाल उसके साथ होते हैं। तीसरा दोस्त जो है दरबार खुदा तक साथ में चलता है। जो इंसान के पाप है
पुण्य है, जो इंसान के अच्छे अमाल है या बुरे अमाल है। फरमाते ए सभागा रल भिरावे विद्या की थी, तेरे भाई बन रिश्तेदार जो है वो तुझे खुदा हाफिज करने आते हैं। हम किसी की मैयत की खबर सुनते हैं, पहचान वाला होता है, जान पहचान वाला होता है, तो क्या करते हैं, भाई चलो कंधा देकर आते हैं। एक अच्छा नेक काम है, आज हम किसी को अव्वल मंजिल पर पहुंचाए, कल कोई हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। इतना ही तो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। रल भिरावे विद्या की थी, तेरे भाई बन रिश्तेदार जमा होके तुझे खुदा हाफिज कहने के लिए आते हैं और कहते हैं होए हवाले रब दे भाई, अब तू खुदा के हवाले हो जा, अब हम तेरे कुछ काम नहीं आ सकते। ए सभागा, जब भाई बंदों ने खुदा हाफिज कर दिया तो अब तेरा क्या हाल होने वाला है। ए सभागा, देही तेरी खाक रुलेसी, कीड़े खावड़ मांस सभागा। ये जो हमारा जिस्म, फैक्ट तो फैक्ट है, इसमें कोई सुनने में हैरत नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बहुत संभालते हैं, बहुत सजाते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, और करना भी चाहिए। जब तक जिंदगी है तो जिंदगी का पूरा एहतराम करना चाहिए। लेकिन इस जिस्म के लिए अगर कोई शख्स रूह को कुर्बान कर देता है, रूह को जाया कर देता है, रूहानी जिंदगी को तबाह कर देता है, तो वो शख्स कितनी बड़ी गलती करता है कि खाक के वजह से पाक को छोड़ देता है और तबाह कर देता है। ए सभागा, देही तेरी खाक रुलेसी, तेरा जिस्म खाक में मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, कोई शक है किसी को? किसी को ये डाउट है कि मिशनरी बोलता है लेकिन शायद ऐसा न भी हो, हम न भी मरे, शायद हम न भी मरे। दीनदार, इसमें शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं। और हमारा जिस्म खाक में मिलेगा और खाक में मिलके खाक हो जाएगा। कीड़े खावण मांस, तेरे जिस्म के, तेरे गोश्त को कीड़े खा जाएंगे। इस जिस्म का ये हाल होने वाला है। फिर एक और मकाम पे फरमाते हैं, क्यानी देही ने क्यानो आत्मा जेनो वार न पार, गंदी देही अशुद्ध छे आत्मा छे शुद्ध सार। कहां का जिस्म कहां की रूह, इनका कोई रब्त नहीं है आपस में। जिस्म तो गंदा है, काया मेली सड़े, खत्म हो जाती है काया। काया गंदी गोबरी, काया मेली सदाए, काया वण से ने सड़े, काया भुंडी गंधाए। जिस्म तो तबाह होता है, खत्म होता है। ए जी, पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े, बाड़े राख जिथाए, नरक करीने नाखिए तो सब जनावर खाए। ये हमारा जिस्म, पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े। इसको आप छोड़ दो जिस्म को, कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। बाड़े राख जथाए, जला दो तो खाक हो जाता है। नरक करी ने जो नाखिए तो सब जनावर खाए। जिस तरह पारसी फेंक आते हैं तो हैवान खा जाते हैं, इसको आप फेंक देंगे तो हैवान खा जाएगा। देही ने जो हूं करी मानता, ते तो देखी ता अंत। जिस्म की वजह से जो कहता है कि मैं हूं और मैं बड़ा हूं, वो बंदा देखते हुए भी अंधा है। हृदयनी आंखियों नथी उघड़ियों, तेने लागो छे धुंध। उसके दिल की आंखें नहीं खुली है, उसके आंखों के सामने धुंध छाया हुआ है। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे तरला ने घास। नूर सदगुर बोलिया मुनिवर करजो आत्मा अभ्यास। आत्मा आसमानी है, जिस्म तो घास फूस है। नूर सदगुर फरमाते हैं कि मुनिवरों, आत्मा अभ्यास यानी रूहानियत की स्टडी करना, रूहानियत का ख्याल करना। तो फरमाते हैं सभागा, देही तेरी खाक रुलेसी, कीड़े खावण मांस सभागा। ऐ सभागा, तेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा और कीड़े तेरे गोश्त नोच नोच के खा जाएंगे। ए सभागा, दूसरी मिसाल देते हैं, देही तेरी ऊपर घास जमे सी, गौवा चुगसी घास या गावा चुगसी घास सभागा। ऐ सभागा, तेरा जिस्म मिट्टी में डाल दिया जाएगा, ऊपर दूसरी मिट्टी आ जाएगी, उस मिट्टी पर घास निकल आएंगे और उस पे गाय आके घास चरेंगी। ये तेरे जिस्म का हाल होने वाला है।
देही तेरी ऊपर घास जमे सी, तेरे जिस्म पे घास जमेगी, घास उगेगी, और गावा चुगसी घास सभागा, गाय आके वो घास चुगेंगी। ये तेरे जिस्म का, तेरी बॉडी का हाल होने वाला है। ऐ सभागा, जिन्हों दे कारण तू कूड़ कमाया, से नहीं निभसी नाल सभागा। ऐ सभागा, जिन लोगों की वजह से तू झूठ कमाता है, वो भी तेरे साथ नहीं आएंगे। आदमी को खाने के लिए कितना चाहिए दुनिया में, लेकिन आज हमारी जरूरतें बढ़ गई है, हमारी हवस बहुत बढ़ गई। अरबों और खरबों के बाद भी इंसान की हवस का जो कुआं है वो भरता नहीं है। अपने लिए और अपने अहले खानदान के लिए जितनी भी बुराइयां करना चाहे इंसान करता है, लेकिन याद रखिए, दूसरों के लिए अगर कोई बुराई हमने कमाई है तो वो उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा। जिन्हों दे कारण तो कूड़ कमाया, अपना पेट और अपने अहले खानदान का पेट भरने के लिए अगर कोई झूठ की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस झूठ में दूसरा कोई साथी नहीं बनेगा। कयामत के दिन ये कहूं, खुदाया ये जो बुराइयां मैंने की है उसमें हम 5 भाई साथ मिलके थे, इसलिए इसकी सजा 5 में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। खुदा फरमाएगा, वला तजीरु वाजिरतुम विज़्र उखरा, यहां कोई एक आदमी दूसरे का बोझ नहीं उठाता, सबको अपना उठाना होता है। यहां कोई किसी का शेयर नहीं लेता, कोई किसी का पार्टनर नहीं बनता। तुमने किया है, तुम जिम्मेदार हो, किसके वास्ते किया वो खुदा नहीं जानता, उससे खुदा को सरोकार नहीं। जिन्हों दे कारण तू कूड़ कमाया, सो नहीं से नहीं निभसी नाल, जिनके लिए तूने पाप कमाया वो तेरे साथ नहीं आएंगे और नहीं कहेंगे कि खुदाया इसने जो बुरा किया उसमें मेरा भी हिस्सा है तो इसका बोझ कम कर दो, थोड़ा सा मैं उठा लेता हूं। नहीं, यौम युफिरुल मरउ मिन अखीही व अबीही व उम्मीही व साहिबतीही व बनीही, कयामत के दिन हर शख्स अपने भाई से भागेगा, बाप से भागेगा, मां से भागेगा, भाई से भागेगा, बीवी से भागेगा, बच्चों से भागेगा। उस दिन हर एक का अपना अपना काम होगा, कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, कोई किसी का नहीं होगा। माई न कहवे पुत्र मेरा, उस दिन मां ये नहीं बोलेगी ये मेरा बेटा है इसका ख्याल करो या इससे मेरा रिश्ता है। कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़यामा, कयामत के दिन हर रिश्तेदारी और हर हसब व नसब मुनक़ता हो जाएगा, कट जाएगा, कोई रिलेशन बाकी नहीं रहेगा। जिन्हों दे कारण तो कूड़ कमाया, सो नहीं निभसी नाल, से नहीं निभसी नाल सभागा, जिनके लिए तू पाप कमाता है, झूठ कमाता है, वो तेरे साथ नहीं आएंगे। कयामत के मंजर का बयान करते हैं, ऐ सभागा, ततिया थंभिया तिस गले लगसी, कूका करे धाधो धाद सभागा। कयामत के दिन ततिया थंभिया तिस गले लगसी, आग से गर्म किए हुए सुतूनों के साथ उनको लगाया जाएगा। कयामत में जो सजाओं की बातें की गई है डराने के लिए ताकि अमाल कंट्रोल में रहे, उन तशबीहात के हवाले से बात की गई है कि आग में गर्म किए हुए सुतूनों के साथ उनको लगाया जाएगा और वो चीखो पुकार करेंगे, चिल्लाएंगे तकलीफ के मारे। खुदा कुरान में फरमाता है, कुरान में इसकी मिसालें हैं, इन्नल लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़त वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना चांदी जमा करते हैं और खुदा के राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुनाओ। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन ये सोना चांदी जहन्नम के आग में गर्म किया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम, और इसके जरिया से उनकी पीठ, पेशानी और बाजुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम अपने आप के वास्ते जमा करते थे, फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस लो खाओ जो तुम जमा करते थे। ये गरम गरम आग में गरम किए हुए सोना चांदी लो खाओ, ये तुम्हारा माल है। ततिया थंबिया तिस गल लगसी, उसे आग के सुतूनों में
خدا فرماتا ہے آگ کے ستونوں میں ان کو باندھا جائے گا. یہ بات دیکھنے میں ظاہری ہے. مقصد یہ کہ اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو روح کو جو اذیتیں دی جائیں گی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اے سبھاگا سامی راجو جب لیکھا منگسی جو کیتے سو بھر دے سبھاگا. اے سبھاگا سامی راجو جب لیکھا منگسی، خدا جب تم سے حساب مانگے گا جو کیتے سو بھر دے. جو تم نے کیا ہے سو تم کو بھرنا پڑے گا. اعمال کا ذرہ برابر بھی ضائع نہیں جائے گا، اچھا یا برا. برے اعمال کیے ہیں، اچھائی زیادہ کی ہے تو اچھائی برائیوں کو ختم کر دے گی. لیکن خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے جتنا برائی کرے گا اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رائی کے دانے جتنا اچھائی کرے گا اس کو دیکھے گا اور اس کا بدلہ ملے گا. جو کیتے سو بھر دے. ایک دن صاحب سب کو بلاوے سو لیکھا لیشے تل تل کو، خدا سب کو بلائے گا، تل تل کا حساب لے گا اور یہ ہونے والا ہے. اس لیے اعمال اچھے کرنے چاہیے. اے سبھاگا ایک گنان مہارس پھر شمس بولیا ساچا لنگسی پار سبھاگا. اے سبھاگا یہ پر حکمت گنان پیر شمس فرماتے ہیں کہ سچے پار اتریں گے. کہاں سے پار اتریں گے؟ آپ کو معلوم ہے گنانوں میں ہمارے پیروں نے دنیا کو بھو ساگر کہا، سمندر کہا، جس میں امام کا فرمان، امام کی ہدایت ہے، وہ کشتی ہے. امام کی فرمان برداری کریں گے تو کشتی میں سوار ہو جائیں گے، سچائی پہ چلیں گے تو پار اتریں گے. پیر شمس گنان فرماتے ہیں کہ ساچا لنگسی پار، کہ جو سچے لوگ ہیں وہی پار اتریں گے. پیروں کی تعلیمات کا بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. آج اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیشی. انشاءاللہ جب یہ گنان آئندہ آپ سنیں گے اس بھاگا اس دنیا دے وچ کیا گن آوے کیا گن ویسی نال، تو کم سے کم یاد آئے گا کہ اس گنان کے اندر پیروں نے کیا فرمایا. مولانا حاضر امام کا جماعت کی تمام گناہ معاف کریں، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.